ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصانا وحبانا صلى الله عليه معالك الأطهار مع دين سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا هادي المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به تعشوا وأذهب رانا صلى الله عليه فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وره في الآذان صلى الله عليه وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه. والنور طه عبده من نبي في ذكره أعظم به من دانا صلى الله عليه. ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وخذ به فرحانا صلى الله عليه. مستمسكا بالعروة الوثقى معتصما بحمل الله من أنشانا صلى الله عليه. واستشعرا أنوار ما قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه. بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا وكن يقظانا صلى الله عليه. واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه. فأنا خيار من خيار فاري خيار
قد خرجت من نكاح لي إلي صانا صلى الله عليه طهره الله حما اختاره وما برك مثلي إن شاء إنسانا صلى الله عليه وبحبي وبذكري والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك دينك الإسلام دينك الإسلام دينك الإسلام يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك جئت بالقرآن جئت بالقرآن جئت بالقرآن يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك يمم نحو المدينة ترى الأنوار وقصد حمى نبينا طه المختار يمم نحو المدينة ترى الأنوار وقصد حمى نبينا طه المختار
المختار طه المختار يمم نحو المدينة ترى الأنوار وقصد حمى نبينا طه المختار يممنا والمدينة ترى الأنوار وقصد حمى نبينا طه المختار طه المختار محمد يا أبا الزهراء نرجو نظرا محمد يا أبا الزهراء نرجو نظرا أرى القبة الخضراء ليلا ونهارا ليلا ونهارا يممنا والمدينة أرى الأنوار وقصد حمى نبينا والمختار يمم نحو المدينة ترى الأنوار وقصد حمى نبينا طه المختار طه المختار اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه وهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد طلع أتوانا حتى أنادى ارفع وسل تعطى وكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنان صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من معطي تقاصر عن أطاه نهانا صلى الله عليه بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
صلى الله عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاء قد كان صلى الله عليه. حملت به أم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله من كان صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه. قد كان يغمر نور ضوجه وسرى إلى الإبن مصون عيانا صلى الله عليه. وهو من هاشم الكريم الشام بن عبد مناف ملك قصي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك الشانا صلى الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا صلى الله عليه. فهناك قف واعلم برفعه إلى السماء لو كان للأبي معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تسكو شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء قص الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت بأن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. بالظهر ما في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه. وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي برسول الله عما كل الكون
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شرك وبنا الشرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون تراما قد دها من هول أفظع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والهزل مرحبا أنت فتى السجود مرحبا مرحبا وتنادى شفاعة شفاع مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والهزل
يسأل وإله العرش يسمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ماذا لله داع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى جمع وبه فانظر إلينا واعطينا به كل ما طمع يا رسول الله جينا لزيارة قاصدين الله نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين رب اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وكفينا كل البلايا يا الله ودفع الآفات ورفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واسقنا يا رب أغيثنا بحيانها طاليها وختم العمر بحسنا وحسين العقبى ومرجع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد ترى وآله وصحبه ما سنشاء صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على
محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, sahabat Irma dan pemirsa live streaming YouTube Irma Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan lagi dalam acara rutinan kuliah duha Irma Palembang, yang mana pada hari ini Ahad 21 Januari 2024 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 9 Januari atau bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1445 Hijriah, telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Rodi bin Husin Al-Kaf yang akan menyampaikan materi kuliah duha kita dengan tema pembahasan kitab Asyawarid wa Syawahid karya Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Kami himbau kepada para hadirin bahwasanya di akhir sesi nanti akan ada sesi tanya jawab. Kami persilahkan bagi para ikhwan yang ingin bertanya untuk mengangkat tangannya, dan bagi para akhwat silakan untuk menulis di kertas. Namun sebelum itu, para hadirin, marilah untuk menambah keberkahan perkumpulan kita pada pagi menjelang siang hari ini, kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Ala hadihinnya wa ala kulliyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita bersama-sama hadirkan hati kita. Fokus, siapkan alat tulis. Kita simak bersama-sama penyampaian materi kuliah duha oleh guru kita Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Rodi bin Husin Al-Kaf dengan pembahasan kitab Asyawarid wa Syawahid karya Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Kepada Al-Habib fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bijahi nabi wa sahbihi wal ali. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lima والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama di tempat yang penuh dengan keberkahan, di waktu di mana orang-orang lain sedang sibuk dengan liburan mereka masing-masing. Ya, tapi orang mukmin liburnya mereka adalah dengan memanfaatkan waktu tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang baik. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hiburan mereka adalah apa yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah wa karrama wajhah, beliau di hari lebaran pernah dilihat oleh orang-orang sedang memakan khashkar. Khashkar adalah roti kering. Roti yang kalau seandainya dimakan langsung, tenggorokan tidak enak. Harus pakai kuah, harus dibasahi terlebih dahulu dengan air. Sementara orang-orang lain, mereka di hari lebaran memiliki makanan-makanan yang lezat, pakaian-pakaian yang bagus. Akan tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau hanya memakan khashkar tadi, roti keras tadi. Maka ditanya, wahai Sayyidina Ali, hari ini adalah hari lebaran. Bukankah hari lebaran itu seharusnya adalah hari istimewa? Bukankah hari lebaran itu seharusnya adalah hari kita senang-senang?
kita pakai pakaian yang bagus, kita bersenda gurau, kita bermain, dan seterusnya. Maka di sini Sayyidina Ali bin Abi Thalib ingin mengajarkan tentang apa sebetulnya yang seharusnya kita rayakan. Apa yang seharusnya kita anggap besar. Apa yang seharusnya kita pandang hebat. Bukan liburannya, bukan hari rayanya, bukan pakaian bagusnya, bukan makanannya. Makanya Sayyidina Ali menjawabnya dengan al-yawm lana 'id. Hari ini adalah lebaran bagi kita. Wa ghadan, besok lana 'id, lebaran juga. Wa kullu yawmin la na'sillaha fihi fahuwa lana 'id. Setiap hari di mana hari tersebut berhasil kita menjauhi maksiat, tidak mencoreng kehormatan hari tersebut dengan pelanggaran kepada Allah, maka itu adalah hari raya yang patut dirayakan dan membuat kita bahagia. Jadi bukan dengan harinya, bukan dengan kesibukannya, bukan dengan liburannya, bukan dengan pakaian, makanan dan seterusnya, akan tetapi kalau berhasil melewati satu hari tanpa tercoreng maksiat kepada Allah, tanpa memberikan kesan yang tidak baik di hari tersebut, berarti hari tersebut adalah hari Id. Itu adalah hari liburan, itu adalah hari lebaran yang bisa membuat seseorang menjadi senang. Nah, seharusnya seperti itu. Dan begitulah mengisi waktu semacam ini menjadikan seseorang minimal tidak bisa melakukan maksiat. Di waktu kita berkumpul sekarang, tidak ada yang menggunjing satu sama lain, tidak ada yang sedang membicarakan aib orang lain. Tidak ada yang sedang melihat maksiat. Tidak ada yang terpikir di antara kita untuk melakukan maksiat sedikit pun. Jadi minimal kegiatan-kegiatan semacam ini kalau tidak membekali kita dengan ilmu sampai ke rumah sana, minimal waktu ini terjaga untuk tidak tercoreng dengan maksiat. Jadi itu upaya yang luar biasa hebat dan sangat luar biasa hebat. Ya, alhamdulillah. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang digerakkan, kita yang diberikan kesempatan, kita yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mau untuk mencari ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, insyaallah kita lanjutkan kajian kita kitab Syawarid wa Syawahid karangan Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ila qawlihi wa qala ba'dhum Man la yadhummu hasadan taba 'aishuh, man la yaghishu ahadan ittasa'at ma'ishatuh. Sebagian daripada ulama berkata, orang yang tidak punya sifat hasad, maka hidupnya akan enak. Dan orang yang tidak pernah punya niat untuk menipu orang lain, kehidupannya akan longgar, luas dan enak. Jadi ini dua resep daripada Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Yang pertama adalah jauhi yang namanya sifat hasad. Yang kedua, jauhi yang namanya ghish. Ghish ini adalah menipu, memanipulasi, dan seterusnya. Itu dinamakan ghish. Hasad ini apa sih kalau hasad? Semuanya mungkin sudah kenal apa yang dinamakan dengan hasad. Apa itu hasad? Hasad adalah karahiyatun ni'mati fil ghair wa tamanni zawalihi. Hasud adalah benci atau tidak suka akan nikmat yang dimiliki oleh teman kita, oleh sejawat kita. Oleh orang-orang yang kedudukan sosialnya sama seperti kita. Biasanya seperti itu. Bukan berhenti di situ, ditambahi lagi dengan tamanni zawalihi, mengharapkan nikmat yang ada di teman kita tersebut itu hilang. Hilang. Jadi ada perbedaan tipis antara menginginkan apa yang didapatkan orang lain sama hasud. Beda dengan arti hasud di dalam bahasa Indonesia ya. Kalau menghasud di dalam bahasa Indonesia itu artinya membuat orang benci kepada orang lain. Itu lebih dekat dengan kata-kata namimah. Kalau dalam bahasa Arab artinya apa? Namimah itu artinya adalah adu domba atau menghasut orang lain agar supaya dia benci kepada orang lain. Tapi hasad yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab.
sifat dengki, sifat iri ini memakan kebaikan-kebaikan kita sebagaimana api membakar kayu bakar. Kayu bakar itu. Oh ya. Pertamanya tidak kelihatan dia dihabisi oleh api. Akan tapi sedikit-sedikit apinya membakar kayu tadi, menjadikannya hitam, kemudian meleburnya menjadi abu. Setelah jadi abu, pertamanya bentuknya masih ada, pada saat disentuh semuanya jadi hilang, musnah. Nah, begitulah sifat hasad ini. Hasad itu menggerogoti diri sendiri. Hasad itu menggerogoti diri sendiri. Orang yang hasad hidupnya tidak pernah tenang, selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, selalu melihat nikmat yang didapatkan orang lain dan lupa betapa banyak nikmat yang ia miliki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hasad ini lebih parah daripada orang-orang yang memiliki maksiat-maksiat lainnya. Kenapa? Karena hasad ini bukan cuma tidak senang, tapi berharap nikmat tersebut hilang. Jangan sampai dia dapat juga, biarkan sama-sama susah. Yang penting dia tidak mendapatkan nikmat tersebut. Ya, ini hasad. Tapi kalau seandainya kita yang menjadi korban hasad, maka ini tanda baik. Maka ini adalah, kata ulama, ini pertanda baik. Kenapa? Karena tidak ada orang yang dengki, tidak ada orang yang hasad terhadap orang lain, itu adanya di depan, enggak ada. Mereka selalu ada di belakang, melihat ke depannya. Nah, yang di depan mereka adalah orang-orang yang memiliki nikmat-nikmat tersebut. Orang yang dihasud adalah orang yang memiliki nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan, wa kullu dhi ni'matin mahsud. Setiap orang yang punya nikmat, pasti dia akan dihasud oleh orang lain. Ya. Banyak kan kalau seandainya ada teman kita yang dapat prestasi, paling nyogok. Kalau seandainya dia sedang begini, begini, begitu. Pokoknya dibicarakan terus kebaikan-kebaikannya, meskipun segunung, itu ada celah untuk dicaci dan dibilang bahwasanya itu nggak bagus. Kalau seandainya ada teman yang maju sedikit, nanti juga adanya lemes, nanti juga adanya nggak ini dan gitu. Itu semua. Kalau seandainya ada orang yang menghasut kita, padahal kita sudah baik, padahal kita nggak pernah cari musuh, padahal kita sudah santun, padahal kita sudah berusaha untuk sebisa mungkin tidak menyakiti siapapun, tetap ada yang hasut, maka ketahuilah bahwasanya kita memiliki kebaikan di dalam diri kita. Ada nikmat Allah yang dicemburui oleh dia. Kadang yang hasut dengan orang yang kurang punya adalah orang yang kaya. Dia hasut. Misal, kalau seandainya ada orang yang kaya atau orang yang berpangkat, pada saat di sebuah majelis, biasanya di majelis-majelis lain dia itu disuruh duduk di depan misalnya. Silahkan duduk depan, silahkan ini. Ada satu orang, dia ini tidak pernah berinfak seperti infaknya orang kaya tadi. Hartanya sedikit, tidak punya umat. Tapi dia memiliki sesuatu sehingga orang-orang yang ada di majelis tadi menghormati orang tersebut. Maka apa? Maka si kaya ini dia menghasut. Kenapa kalian menghormati dia? Dia kan orang yang tidak pantas untuk dihormati. Di sini padahal kalau seandainya kita bandingkan keadaan di antara dua orang ini, yang satu kaya, yang satu miskin, yang satu orang terhormat, yang satu orang biasa-biasa saja. Apa yang membedakan mereka berdua? Yang satunya ini fokus kepada nikmat yang didapatkan oleh orang lain, yang satunya sudah menerima apa yang dia dapatkan dan bersyukur kepada Allah, sehingga dia tidak peduli dengan nikmat apa yang didapatkan oleh orang lain. Jadi si kaya ini hidupnya sumpek, tapi si miskin biasa-biasa saja hidupnya. Itulah, itu terkadang merupakan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak nikmat orang, semakin dia rakus untuk mendapatkan nikmat yang lebih. Kalau seandainya kita belum kaya, kita pengen kaya. Kalau sudah kaya, pengen jadi pejabat. Kalau sudah jadi pejabat, pengen jadi apa? Pokoknya ada terus. Cita-cita setelahnya itu selalu ada. Selalu ada. Dulu waktu belum masuk ke organisasi, pengen masuk ke organisasi.
Setelah masuk ke organisasi pengen diangkat jadi pengurus. Setelah pengen diangkat jadi pengurus, pengen lagi jadi pimpinan. Setelah jadi pimpinan, lihat organisasi yang lebih besar, pengen ikut sana. Nggak habis-habis pokoknya, nggak habis-habis. Kalau seandainya kita fokus kepada apa yang belum kita dapatkan dan melupakan apa nikmat yang telah kita dapatkan, maka hidup kita tidak akan pernah tenang. Makanya di sini kata beliau, man la yadhummu hasadan, orang yang tidak punya hasad, taba 'aishuh, hidupnya akan enak, nyaman, tentram, tidak ada konflik di dalam jiwanya. Enggak stres. Ini yang membedakan orang Islam dengan orang-orang yang di luar Islam. Kita lihat coba. Orang-orang kaya yang hidupnya sehari-harinya itu foya-foya, orang-orang di barat sana lah, anggap. Mereka yang bergelimang dengan kenikmatan duniawi, atau teman-teman kita, orang-orang kaya yang dibebaskan oleh orang tuanya, mau ngapain terserah, mereka pergaulannya bebas, siapapun yang ingin ditemani boleh. Tanyakan kepada diri mereka, mereka punya ketenangan jiwa atau tidak? Mereka punya ketenangan hati atau tidak? Ini sudah sunnatullah. Semakin orang tenggelam di dalam maksiat, semakin sumpek dia dengan maksiat tersebut. Kebalikannya, semakin tenggelam orang dengan ketaatan kepada Allah, maka semakin dia tidak betah dengan yang lainnya. Itu kebalikan. Tapi kalau seandainya sudah betul-betul masuk ini kalau seandainya yang baru coba-coba itu biasanya itu belum tahu itu. Yang masih mau coba-coba itu biasanya belum tahu. Ada cerita. Ada seorang laki-laki kawin dua. Jadi dia punya istri, berapa istrinya? 2. Suatu hari dianya di masjid. Setiap hari kerjaannya di masjid terus. Malam-malam qiyamul lail di masjid. Kayaknya ibadahnya enak banget. Satu orang ini dia baru ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap datang ke masjid, subuh datang ke masjid, si fulan yang punya istri 2 tadi sudah duluan. Wah, hebat ini si fulan ini. Padahal saya ingin melebihi dia di dalam beribadah. Kemudian besoknya setengah jam sebelum itu saya akan datang. Besoknya sebelum subuh setengah jam dia datang ke masjid. Ternyata si fulan tadi sudah ada. 1 jam sebelum subuh dia datang, sudah ada lebih dulu. 1 jam, 2 jam, sudah ada lebih dulu. Wah, ini hebat ini, berarti orang ini hebat, luar biasa hebat ini. Setiap hari di masjid beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dideketin sama orang tadi. Wahai fulan, kamu ini saya lihat berhari-hari, Masya Allah, ibadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu datang lebih dulu dari saya. Apa resepnya? Kata si lelaki ini, alhamdulillah saya itu menikah 2. Jadi istri pertama dan istri 2 saya ini lomba-lomba untuk berkhidmah kepada saya. Jadi apapun yang saya butuhkan, sebelum saya mau itu sudah siap. Jadi saya tidak memiliki kesibukan apa-apa kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang saya butuhkan sudah dikerjakan oleh istri saya. Yang namanya pemula mendengarkan nasihat dari yang ahli, benar nggak? Pemula seharusnya kayak gitu. Kalau pengen berhasil seperti orang yang berhasil, maka tanyakan resepnya kepada yang berhasil. Jangan nanya sama yang belum berhasil. Kalau sama-sama proses, jangan terima jangan terima nasihatnya. Misalnya kalau seandainya orang belum kawin 2, nasihatin orang lain, kawin 2. Itu jangan diterima nasihatnya. Itu bisa saja dia jebakan. Kalau yang sudah kawin 2, walhasil akhirnya ini, Masya Allah, anak ingin kawin 2 insya Allah. Besok-besoknya berhasil dia kawin 2, sama-sama mereka berdua di masjid. Datang orang yang tadi yang dapat nasihat dari yang pertama tadi, datang ke masjid. Nah, kamu sekarang datang duluan kan ke masjid? Iya betul. Bukan datang ke masjid katanya, nginep di masjid karena yang di rumah ribut terus. Baru tahu rahasianya. Bukan gara-gara 2 istrinya berkhidmah, tapi ternyata apa? Karena nggak bisa pulang. Yang satu marah, yang kedua marah. Jadi yang kedua ini baru tahu ternyata kayak gitu. Nah, ini orang yang baru
Orang yang baru belajar, orang yang baru mau nyicip itu biasanya kayak gitu, terjebak dengan tipuan-tipuan yang ada di dalamnya. Ya. Oh, lihat orang-orang yang bermaksiat itu foya-foya, senang-senang. Wah, ingin ikut di situ, habis itu kena narkoba, habis kena narkoba masuk polisi, dibina akhirnya, jadi warga binaan. Mending masuk pesantren 3-4 tahun keluar jadi ustadz, ini 3-4 tahun nggak dapat apa-apa. Begitu orang-orang yang berlumuran dengan maksiat, ujung-ujungnya mereka akan bosan, mereka akan mengatakan bahwasanya tidak ada ketenangan kecuali lewat jarul Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah, hanya dengan mendekat kepada Allah, jiwa itu akan tenang. Jadi itu yang pertama, resep agar supaya hidup kita senang adalah tidak memiliki sifat hasad. Kalau dihasut oleh orang lain, maka ini adalah berarti tanda bahwasanya kita memiliki nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita tidak sadar nikmat itu apa. Kita ini dihasut sama orang lain, terkadang kita tidak tahu apa dari diri saya yang berhak untuk dihasuti. Orang itu hasut terkadang dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Ada satu orang pernah, Al-Imam Al-Asmu'i. Ada orang jahat ini, orang nggak punya, kalau bahasa Palembang KTMB-an sama sekali. Tidak memiliki apa-apa. Tidak ada prestasi, tidak ada kekayaan, tidak ada hal yang bisa dia banggakan. Tapi tetangganya benci semua sama dia, hasut semua sama dia. Ditanya sama Imam Asmu'i, kamu ini apa yang kamu punya? Kok tetanggamu itu semuanya pada benci sama kamu? Kata orang ini, wahai Syekh, mereka itu cuma hasut sama saya. Hasutnya, apa yang mau dihasuti dari engkau ini? Engkau nggak punya apa-apa. Prestasi nggak ada, harta nggak ada, kedudukan nggak ada yang bisa dibanggakan dari engkau. Ibadah nggak, soleh nggak, ilmu nggak punya. Kata, sini Imam, ikut. Akhirnya diajak Imam tadi ke rumah dia teriak, nangis. Oh, tadi raja mengirim surat bahwasanya saya ini akan dihukum bersama dengan si Anu, si pejabat, si Anu yang berprestasi besar. Si Anu yang pokoknya yang disebutkan sama dia adalah orang-orang terhormat semua. Orang-orang terhormat semua disebutkan dan nama dia terakhir disebutkan sama dia. Semuanya ini akan dipancung oleh raja, akan dibunuh. Tetangganya langsung keluar. Hei, kamu itu punya prestasi apa? Kok sampai-sampai disamakan dengan mereka orang-orang yang berprestasi, orang-orang hebat semua itu tadi yang disebutkan sama dia. Dia bilang sama Imam tadi, "Syuf, Imam, lihat. Ini yang saya umumkan adalah hukuman dari raja. Mereka tetap hasud. Mereka hasud nama saya itu disejajarkan dengan orang-orang mulia. Apalagi kalau saya punya nikmat. Ini berarti masalahnya bukan di saya, wahai Imam. Masalahnya adalah di tetinya nggak tahu isinya apa. Saya sudah mau dibunuh sama raja. Cuma nama saya itu di dalam daftar sejajar dengan orang-orang mulia. Mereka hasud." Jadi segitunya orang itu hasud. Cara mengatasinya bagaimana? Itu jadi yang pertama kali kalau seandainya ada orang hasud sama kita itu alhamdulillah. Alhamdulillah ternyata kita ada nikmat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Selalu fokus kepada nikmat yang kita miliki ini adalah cara terbaik untuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Diamkan, jangan ditanggapi. Isbir ala kaidil hasud fa inna sabraka qatiluh, dikatakan ya. Sabarlah engkau atas tipu daya orang yang hasud, karena kesabaranmu itu membunuhnya. Sabarnya kamu itu membunuhnya. Kannari yahriqu nafsahu illam tajid ma ta'kuluh. Seperti api yang akan memakan dirinya sendiri kalau sudah tidak ada lagi yang bisa dia makan. Api itu kalau seandainya bahan bakarnya habis, maka dia akan mati sendiri, makan diri sendiri. Jadi itu yang pertama kali harus kita lakukan menghadapi daripada orang-orang hasud. Dan agar supaya sifat hasud tidak kita miliki, ingat, bagian itu yang membagikan siapa? Allah.
Yang punya rizki siapa? Allah. Yang punya ilmu siapa? Allah. Yang bagi-bagikan ini dapat 1/4, ini dapat 1/10, ini dapat satu, ini dapat 2, ini dapat 3, semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah dengan hasud kita ingin memprotes bagian Allah? Hah? Allah sudah bilang dalam Al-Qur'an, nahnu qasamna bainahum. Kami telah bagikan antara mereka, itu sudah dibagikan. Semuanya itu sudah bagian masing-masing. Jadi menyibukkan diri dengan bagian orang lain tidak menambah keberhasilan kita, justru menambah penyakit di dalam hati. Jadi itu ingat bahwasanya yang membagikan semuanya adalah Allah, dan cara terbaik adalah menikmati hidup kita sekarang dan berusaha untuk mendapatkan apa yang belum kita dapatkan tanpa perlu lihat kanan kiri, tanpa perlu membandingkan diri dengan si anu dan si anu. Udah jalan. Ini adalah cara terbaik kalau seandainya ingin memiliki hidup yang bagus, hidup yang baik. Kemudian yang kedua tadi kata beliau, man la yaghshu ahadan ittasa'at ma'isyatuh. Orang yang tidak pernah menipu, memanipulasi orang lain, maka hidupnya akan longgar, hidupnya akan senang, hidupnya akan baik. Ittasa'at ma'isyatuh. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Man ghasyana falaysa minna. Orang yang menipu kami, maka mereka bukan termasuk golongan daripada kami. Bukan termasuk golongan daripada kami. Ada satu cerita. Cerita ini dikatakan di zaman Malik Mu'tasim. Al-Malik Mu'tasim. Atau raja-raja yang lain. Pokoknya intinya di dalam cerita tersebut, riwayat macam-macam di dalam cerita ini. Ada satu raja, yang mana raja ini memiliki menteri-menteri. Memiliki menteri. Banyak menteri-menteri yang di sekeliling raja tadi. Tapi raja ini selalu mengedepankan satu orang, karena satu orang ini pintar mencuri hati si raja. Orang ini selalu menasihati raja, wahai raja, kalau ada orang yang baik kepada engkau, maka muliakanlah dia. Dan jangan pernah engkau zalim kepada orang-orang yang tidak bersalah. Jadi raja selalu memberdirikan orang ini di sampingnya. Menteri-menterinya yang lebih dulu dekat dengan raja tadi kesel melihat perilaku raja terhadap orang tersebut. Maka si raja ini dihasud. Atau menterinya, salah satu menterinya ingin menipu si raja agar supaya raja itu renggang hubungannya dengan orang tadi. Akhirnya apa yang dilakukan oleh menteri tersebut? Menteri tersebut datang kepada raja, wahai raja, si fulan yang biasa berdiri di samping engkau itu, saya dengar dia itu bilang mulutmu bau, mulut engkau itu bau, wahai raja. Oh, kata raja, kurang ajar dia. Kamu tahu dari mana? Iya raja, lihat saja tingkah lakunya dia. Kalau seandainya berdiri di samping engkau, dianya tutup-tutup mulut. Dianya tutup-tutup. Nanti besok bakal kita lihat ini. Kalau benar, habis dia, kata si raja. Habis dia. Tersinggung raja kan? Maka di hari tersebut, si menteri tadi mengundang orang tadi untuk datang ke rumahnya. Diundang, dikasih makan makanan yang enak-enak. Tapi masakannya itu banyak bawangnya, banyak bawang putih katanya. Bawang putih kan baunya nggak enak ya. Bayangkan aja inti kalau seandainya sedang sholat di samping ada orang habis makan jengkol, atau ada orang habis makan bawang putih, mulutnya itu nggak enak. Atau habis makan duren, habis makan duren dia sendawa, itu baunya semasjid. Semasjid. Misalnya ya, kan paling nggak kita tidak nyaman ya, nutup mulut lah. Kalau seandainya ada orang makan nggak enak, dia nutup mulut agar supaya bau mulutnya tidak ke samping. Nah ini disengaja oleh si menteri tadi. Orang tadi dikasih makanan-makanan enak, tapi banyak yang beraroma tidak sedap seperti bawang. Datang habis itu dia ke majelis raja. Waduh, kata orang ini di majelis raja. Nanti raja, kalau seandainya saya ngomong, dia mencium bau yang tidak sedap. Jadi orang ini bagaimana di samping raja? Nutup mulut. Nutup mulut. Si raja, wah kurang ajar ini, kata raja. Benar berarti kata si menteri kemarin. Si menteri kemarin ini benar. Kurang ajar ini. Ya sudah.
Nah, kebetulan katanya di cerita ini, raja itu kalau mau ngasih hadiah, selalu menulis surat kepada orang yang akan memberikan hadiah, untuk diberikan hadiah. Nanti si pemegang surat ini dapat hadiah ini, si pemegang surat ini dapat dari raja, pokoknya apa saja, bingkisan dari raja. Akhirnya si raja ini bilang sama orang tadi, kamu nanti setelah ini tolong antarkan surat ini ke menteri yang ini ya, menteri, ada menteri lain lagi nih, Algojo sebenarnya, bukan menteri tapi siapa? Algojo. Isi suratnya apa? Isi suratnya, yang megang surat ini kamu tangkap, kamu penggal kepalanya. Habis itu kulitnya kamu keluarkan dari badannya, kamu isi dengan apa namanya? Jerami. Kamu isi dengan jerami. Habis itu kirim jasadnya kepada saya. Kejam ini rajanya ini. Benar-benar berarti rajanya itu betul-betul kesinggung ini ya. Apa disuruh sembelih, habis itu dikuliti, kulitnya tadi diisi jerami, habis itu jasadnya dikirim lagi balik ke raja. Rajanya pengen lihat, sudah mati betul atau belum nih orang. Akhirnya, oh siap, kirim surat, datang surat. Menteri tadi yang menghasut dia lihat, wah, mau kemana? Ini raja kayaknya ngasih hadiah nih, kata siapa? Kata orang tadi. Kok dapat hadiah, kata dia? Ya sudah, ini hadiahnya untuk saya, kata dia. Kata menteri tadi, hadiahnya untuk saya. Pikir-pikir dia. Ya sudah, kalau kamu mau nggak apa-apa. Ya dikasih hadiahnya. Karena ini memang orang baik, memang orang baik. Orang ini betul-betul polos dan baik hatinya. Jadi dia diberikan oleh orang tadi suratnya kepada si menteri, menterinya yang datang kepada si Algojo. Algojo lihat pemegang surat ini disembelih. Kata si menterinya, loh, bukannya hadiah? Kata, bukan, ini perintah dari raja untuk nyembelih yang bawa surat. Oh, nanti kita ngomong dulu sama raja, ini salah sasaran ini. Surat ini tadi seharusnya bukan untuk saya. Nggak ada lagi, kata dia. Udah, perintah raja sekali keluar nggak boleh balik lagi, nggak boleh ada lagi yang ngomong-ngomong sama raja. Sembelih langsung diisi, dikirim ke raja bangkainya. Bangkainya tadi dikirim ke, besoknya orang tadi datang lagi seperti biasa, mau berdiri di samping raja. Rajanya lihat, loh, kenapa? Kok belum mati? Gak lama dari situ, bangkai kiriman Algojo tadi dah datang. Loh, siapa ini yang mati? Loh, si fulan. Loh, kok bisa, kata raja? Oh, cerita akhirnya. Oh, kemarin waktu saya ingin mengantarkan surat ini ke Algojo, dihadang oleh menteri tadi, wahai raja. Dia kira ini hadiah, jadi dia yang mengantarkan ke Algojo. Ya Allah. Terus kenapa kamu bilang bahwasanya mulut saya bau? Kata siapa? Kata si orang ini. Siapa yang bilang, wahai raja? Gak ada yang bilang. Nah, itu si menteri bilang. Oh, bermain ini menteri ini, katanya. Sudah, berarti dia dapat ininya, apa namanya, akibatnya. Dia sudah mendapatkan akibatnya, dan orang ini terus bersama raja. Malahan dia diangkat jadi menteri. Ya, ini adalah akibat orang penipu yang menipunya itu berdasarkan hasud. Makanya permusuhan kalau seandainya karena hasud ini nggak bakal habis. Ya, kalau seandainya ada orang yang memusuhi orang lain karena hasud, maka nggak bakal habis itu, nggak bakal habis. Obatnya cuma satu, jangan api dibalas api, tapi diamkan, maka api akan makan diri sendiri, seperti yang tadi ya. Waqala Wahb bin Munabbih, ada seorang ulama namanya Wahab bin Munabbih, tabi'in. Terkenal dia ini bahwasanya memiliki pengetahuan tentang kitab-kitab terdahulu selain Al-Qur'an. Qara'tu fi ba'dil kutubi ya ibna Adam. Saya membaca di sebagian kitab. Wahai anak Adam, samtuka 'anil batili saum. Diammu atas perkara yang batil, artinya kamu tidak melakukannya, kamu menahan diri sebagaimana orang yang berpuasa menahan diri daripada makan dan minum. Jika engkau menahan diri untuk melakukan hal-hal yang batil padahal engkau sangat mau, itu sama dengan puasa. Pahalanya sama dengan puasa. Kalau puasa dijanjikan oleh Allah pahala yang luar biasa hebat, orang yang sabar akan maksiat juga sama. Wa kaffuka 'anil syarri shadaqah. Engkau menahan diri dari kejahatan itu adalah sedekah. Wa insuka 'anil khalqi shalah. Kenyamananmu, betahnya dirimu tidak bersama makhluk itu sama seperti salat. Wa radduka hawa nafsika jihad. Dan ketika engkau menolak hawa nafsumu itu adalah jihad. Wa hifdzuka li jawarihika ibadah, dan penjagaanmu terhadap anggota badanmu itu adalah ibadah.
Nah, ini adalah nasihat daripada Wahab bin Munabbih. Jadi dari nasihat ini juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ibadah itu tidak melulu tentang masjid, tidak melulu tentang sholat, tidak melulu tentang sedekah, tidak melulu tentang puasa dan lain sebagainya. Ibadah itu luas, ibadah itu banyak pintunya, dan ibadah yang sangat-sangat bermanfaat bagi diri kita adalah melawan hawa nafsu. Dan anak-anak muda itu musuh paling besarnya adalah dirinya sendiri. Ingat, musuh paling besar bagi anak muda adalah dirinya sendiri dan kawan-kawan yang ada di sampingnya. Itu musuh paling besar. Musuh paling besar. Makanya kalau seandainya orang berhasil bertahan untuk tidak terpengaruh dengan teman, ini luar biasa hebat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berhasil menahan kehendaknya dan dia memikirkan masa depan, kemudian dia mau berusaha capek-capek sekarang demi kemudahan di masa depan, ini adalah calon-calon orang-orang yang berhasil. Tapi orang-orang yang tidak mampu, yang tidak bisa apa-apa, atau al-ajiz, mereka adalah man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang calon pengangguran, orang-orang yang calon jadi sampah masyarakat adalah mereka-mereka yang setiap harinya hanya mengikuti hawa nafsu, tapi banyak maunya, tapi banyak cita-citanya. Cita-cita pengen jadi pilot, tapi yang dimainkan pesawat di handphone. Cita-citanya pengen ikut jihad, tapi yang dimainkan perang di handphone misalnya. Cita-cita pengen jadi ahli strategi, tapi yang dimainkan strategi yang ada di handphone. Itu nggak mengasah otak, itu nggak mengasah otak, justru bikin tumpul otak. Orang-orang yang menghabiskan waktunya dengan handphone, bermain saja, nggak tahu waktu. Kalau seandainya dibilang handphone ini sekedar hiburan sementara, masuk akal masih. Tapi ini ada beberapa orang, beberapa anak muda yang menjadikan cita-citanya nanti adalah sebagai orang yang setiap hari megang handphone untuk bermain handphone. Main handphone. Handphone terus di mana-mana. Nongkrong sama teman-teman, nggak ngobrol. Handphone. Lagi lagi sowan sama orang tua, mengunjungi orang tua misalnya, duduk sebentar, salaman, bolak-balik, habis itu duduk, handphone lagi. Lagi ngapain saja handphone. Jadi hidupnya itu tidak ada kehidupan di dunia nyata. Kalau seandainya waktu yang dia pakai untuk main handphone tadi, misalnya dia alihkan jadi latihan karate, sudah sabuk apa dia? Misal tiap hari dia berantem di handphone. Kalau seandainya berantemnya itu dialihkan ke masuk ke dojo atau masuk ke tempat silat misalnya, dia sudah dapat sabuk apa sekarang? Atau kalau seandainya dialihkan dengan pelajaran-pelajaran yang bisa memberikan manfaat. Atau misalnya nih, main bolanya bukan di handphone, main bola betul-betul di klubnya, sudah jadi pemain bola beneran, mungkin dia profesional. Tapi ini enggak akhirnya gara-gara ada beberapa contoh yang dianggap sukses, dianya tertipu dengan ini dan dia masuk ke situ, akhirnya dia tidak jadi apa-apa. Wal'iyadzubillah. Jadi seperti itu ya. Melawan hawa nafsu, menahan diri dan mengontrol diri kita, itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam bissawab. Azan jam berapa? 12 pas. 12:15 menit. Ini ada satu hadis, atau bukan hadis, ada sebuah kalam hikmah, kalam ulama. Kalau seandainya ada yang ingin, katanya, mendapatkan kelapangan dunia dan di akhirat. Qala ba'dul hukama. Idza lam yakun fit tajiri thalathu khisal iftaqara fid darain. Ini bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kekayaan dunia dan di akhirat. Kekayaan, ingin sukses di dunia, sukses di akhirat. Kalau dia dagang, perniagaannya itu akan sukses di dunia dan di akhirat. Maka dia membutuhkan tiga hal. Tiga hal. Awaluha, yang pertama. Kalau seandainya tiga hal ini tidak ada, maka dia bakal miskin di dunia dan di akhirat. Kalau tiga hal ini ada, dia akan sukses di dunia dan di akhirat. Kalau tiga hal ini tidak ada, maka dia akan miskin di dunia dan di akhirat. Yang pertama,
lisanun naqiyun min thalathah. Lidah yang suci dari 3 hal. Lidah yang suci dari 3 hal. Yang pertama, al-kadzib, bohong, wal laghu, dan juga omong kosong, wal halif, dan sumpah-sumpah yang tidak ada artinya. Ini 3 nih. Apa tadi? Lisan yang suci dari 3 hal. Yang pertama bohong, yang kedua omong kosong, dan yang terakhir adalah sumpah atas hal-hal yang tidak pantut untuk disumpahi. Itu yang pertama. Yang kedua, wa qalbun safin min thalath, dan hati yang suci atau murni dari 3 hal. Yang pertama, al-ghish, tadi apa? Tipu daya, wal khiyanah, dan niat untuk mengkhianati, dan hasad. Yang ketiga adalah hasad. Jadi ini sama seperti yang tadi tuh. Kalau ingin hidup enak, kalau ingin hidupnya lapang, harus tidak ada hasad, tidak ada menipu. Dan satu lagi nih, ditambahkan khianat. Karena orang yang memiliki khianat itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya antara 2 orang yang sedang berkongsi, sedang kerjasama, satu saja yang sudah bekerja sama tadi ada niat ingin berkhianat, maka Allah angkat keberkahan daripada bisnis mereka. Ingat berkhianat. Maka keberkahan dari bisnis dari keduanya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin cari kongsi bisnis, maka cari yang amanat, cari yang amanat. Bukan yang oportunis. Tahu oportunis? Oportunis itu cari orang-orang yang memberikan dia manfaat. Kalau seandainya lihat si anu manfaat yang ini, tergantung kepentingan. Kalau kepentingan dia itu bakal lancar ngikut si anu, ini bakal ditinggalkan. Itu jangan didekati yang kayak gitu ya. Itu atau sahib sa'ah dinamakan ya, sahib sa'ah, teman yang waktu enak saja ya, teman yang jadi teman waktu enak saja. Jadi 3, hati harus suci dari 3. Yang pertama apa? Tipu daya, kemudian khianat, yang ketiga hasad. Dan yang ketiga, dia harus memiliki hal yang ketiga, jiwa yang selalu menjaga 3 hal. Jiwa yang selalu menjaga tiga hal. Yang pertama al-jumu'atu wal jamaah, salat Jumat dan salat berjamaah. Ini harus dijaga. Karena orang yang memerhatikan salat jamaah berarti dia memerhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia selalu ketemu dengan orang lain. Selalu memiliki sifat sosialnya adalah istilahnya. Orang yang hadir salat Jumat juga sama. Dia perhatian sama salat Jumat dan salat jamaah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia selalu talabul ilmi fi ba'dis sa'at, menyempatkan diri untuk menuntut ilmu. Sesibuk apapun bisnisnya, sesibuk apapun kerjanya, dia menyempatkan diri untuk menuntut ilmu apa? Ilmu dunia dan di akhirat. Orang yang pembisnis atau orang yang sedang kerja, orang yang lagi ngapain saja, mereka harus terus belajar. Gak ada istilahnya belajarnya selesai. Karena zaman ini terus berjalan. Yang tidak ikut perkembangan jalan, yang tidak belajar hal baru, mereka akan ketinggalan. Entah itu di perkara dunia ataupun di perkara akhirat. Kalau seandainya perhatian kita cuma di dunia, akhirnya kita belajar dunia saja. Kalau seandainya perhatian kita di akhirat, arti kita jangan sampai ada waktu kosong yang tidak kita manfaatkan untuk mempelajari ilmu akhirat. Itu yang kedua. Dan yang terakhir adalah ithar mardatillah ala ghairihi, lebih mengutamakan keridhaan Allah daripada mencari keridhaan, kepuasan orang lain. Ini 3 hal yang harus dimiliki. Jadi apa? Lidah yang suci dari 3 hal, hati yang bersih dari 3 hal, dan jiwa yang menjaga tiga hal. Yang pertama apa? Lidah yang suci dari bohong, kemudian omong kosong, dan juga sumpah palsu, sumpah yang tidak ada artinya. Kemudian hati yang bersih dari 3 hal, menipu, berkhianat, dan juga hasad. Dan jiwa yang menjaga 3 hal, yang pertama salat Jum'ah dan jamaah, menuntut ilmu di sebagian waktu, dan yang terakhir mengutamakan keridhaan Allah daripada kepuasan makhluk. Jadi itu insyaallah yang terakhir. Bagi yang memiliki pertanyaan, tafadhalu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Silakan. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama penyampaian materi kuliah duha
Untuk selanjutnya kami persilahkan bagi para ikhwan yang ingin bertanya untuk mengangkat tangannya, dan bagi para akhwat silakan menulis di kertas. Kami persilahkan bagi yang ingin bertanya. Kami persilakan bagi para ikhwan yang ingin bertanya untuk mengangkat tangannya, dan para akhwat untuk menulis di kertas. Di luar tema boleh? Boleh, tafadhal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanya, Bib, gimana penjelasan tentang zihar itu, Bib? Yang sebenarnya zihar. Zihar. Yang apa? Menyamakan istri itu dengan ibu atau gitu kan? Misalnya punggung istriku sama dengan punggung ibuku. Nah, tapi misalnya kan warna rambutnya sama, misalnya kan sama-sama pirang seandainya. Antara istri sama wong tua, nah sama rambut ini, sama rambut istri dengan rambut wong tua misalnya, itu termasuk dalam zihar apa tidak? Kayak itu. Dan contoh zihar yang memang benar-benar jatuh dihukumi zihar itu yang seperti apa gitu. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalahan fikih nih ya. Zihar di Zubat dibilang qawlu mukallafin walau min dhimmi li'irsihi anti ka dhahri ummi aw nahwahu fa in yakun la yu'qibu talaqaha fa'aidun yajtanibu al-wad'a kal haidhi hatta kaffara bil 'itqi yanwil farda amma dhahara. Itu arti daripada zihar. Zihar itu adalah perkataan seorang lelaki terhadap istrinya bahwasanya kamu itu mirip seperti mahramnya. Contoh yang sering ada adalah kamu mirip, punggungmu mirip seperti punggung ibuku. Ah, ini perlu diketahui yang pertama. Pertama, sebetulnya ada beberapa masalah seperti masalah zihar atau masalah ila dan lain-lainnya, ini hanya ada di kultur Arab. Itu yang pertama. Karena orang-orang sebelum zaman Islam menggunakan lafaz zihar sebagai lafaz tolak. Lafaz zihar tadi, perkataan seperti itu, punggungmu seperti punggung ibuku. Ah, itu dikatakan dalam konteks talak. Artinya si laki-laki sudah tidak mau lagi sama perempuan ini, ingin mentalak. Salah satu caranya zaman jahiliyah dulu, ini bukan zaman Islam. Zaman jahiliyah dulu itu dijadikan sebagai talak. Ada lagi satu lagi ila. Ada lagi satu lagi ila. Kalau ila itu dia bersumpah untuk tidak mau watak selama beberapa bulan. Walhasil, setelah datangnya agama Islam, apakah zihar masih diresmikan sebagai lafaz tolak atau tidak? Di Islam tidak. Tidak serta-merta dijadikan lafaz tolak. Akan tetapi dibikin aturan khusus. Jadi ini nggak mungkin terjadi di Indonesia, hampir mustahil terjadi zihar di Indonesia, itu hampir mustahil. Maksudnya menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya dalam segi, bukan dalam segi bentuk, bukan dalam segi kemiripan, bukan. Akan tetapi dalam haramnya untuk diistimta. Sebagaimana punggung ibu tidak boleh disentuh dengan syahwat, saya juga tidak akan menyentuh punggungmu karena sekarang punggungmu itu seperti punggung ibuku. Itu yang perlu perlu diperhatikan ya. Kata-kata zihar anti ka dhahri ummi itu maksudnya seperti itu. Maksudnya seperti, jadi kalau kita artikan secara tekstual, punggungmu seperti punggung ibuku. Ya, namanya orang ingin menyerupakan, misalnya mukamu itu mirip seperti muka ibuku, jadi saya teringat dengan ibu. Bukan kayak gitu maksudnya ya. Menyamakan rambut dengan rambut, tangan dengan tangan, dan seterusnya, itu bukan. Bahkan memanggil Umi Abah misalnya, Umi Abah. Misalnya memanggil istrinya dengan nama Umi atau Mama atau Ibu. Biasanya ada kan, kalau seandainya suami memanggil istrinya dengan Mama. Masa menjadikan dia seperti mamanya sendiri? Enggak. Jadi zihar itu dalam konteks menjadikan keharaman istrinya sama seperti keharaman ibunya. Ibunya tidak boleh dikawini, tidak boleh dinikahi lagi, dia jadikan istrinya seperti itu. Makanya di dalam syariat Islam, jika seseorang mengucapkan lafaz-lafaz zihar dan ada niat ingin mengharamkan si istri tadi seperti ibunya, maka dia harus mengucapkan lafaz talak. Setelahnya langsung harus mengucapkan lafaz
lafaz tolak. Kalau dia tidak langsung mengucapkan lafaz tolak, maka dia wajib mengeluarkan kafarah zihar. Dia wajib mengucapkan kafarah zihar karena dia berbohong nih sekarang. Gimana bisa dia mengharamkan sesuatu yang halal? Bagaimana dia menyatakan bahwasanya istrinya yang sah itu sama seperti ibunya yang tidak boleh diapa-apakan. Istrinya sekarang yang dihalalkan di dalam syariat dikatakan seperti itu. Kalau dia diam setelah itu dia nggak bilang apa-apa, nah berarti dia dinobatkan sebagai orang yang aid, orang yang melanggar omongannya sendiri. Jadi dia wajib mengeluarkan kafarah. Jadi itu insyaallah jelas ya. Insyaallah jelas. Allah a'lam bissawab. Habib izin bertanya. Tadi Habib sudah bilang kan bahwa musuh paling besar anak muda di zaman ini adalah dirinya sendiri dan juga teman sekelilingnya. Nah kami ini di sekeliling rumah tuh punya kawan, ya masih itulah belum mau beribadah ke Allah. Tapi kami juga untuk ngejauhinya, menurut kami belum bisa. Karena kami juga masih ibaratnya masih pengen ngajak mereka juga untuk kembali ke jalan yang lurus. Itu gimana Bib? Sikap terbaik kita untuk menyikapi hal tersebut. Itu, untuk masalah pergaulan ini, masalah pergaulan. Ketika Allah berikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki diri, jangan jadikan kesempatan tersebut untuk mengklaim bahwasanya kita paling suci. Ini yang pertama harus diingat ini. Kalau seandainya kita ini digiring oleh Allah SWT ke tempat-tempat baik, jangan ngerasa kita ini lebih hebat daripada anak-anak muda ini. Wah, anak-anak muda ini calon api neraka semua ini bilang kayak gitu. Jangan bilang kayak gitu. Itu yang pertama. Karena orang yang menghina orang lain karena sesuatu, maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang mereka dapatkan. Itu sudah. Sampai kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau ana ngatain orang hamil itu sedang hamil, ana takut hamil. Saking dia percayanya dengan omongan Rasulullah. Kalau ana bilang, hamil ini gendut, ana takut habis itu ana jadi hamil juga. Karena dia percaya dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah bergaul. Bukan artinya kalau seandainya ada teman-teman kita yang masih belum baik, habis itu kita harus jauhi, habis itu harus kita musuhi, habis itu kita enggak selamanya menghalangi pengaruh teman itu dengan cara seperti itu. Ingat ini, boleh bergaul dengan syarat tidak terpengaruh. Boleh bergaul dengan syarat tidak terpengaruh. Dan masalah terpengaruh atau tidak terpengaruh itu siapa yang tahu? Kita. Pendekar yang hebat adalah pendekar yang tahu sehebat apa dia dan sehebat apa musuhnya. Ingat, kalau pendekar yang hebat itu adalah pendekar yang tahu seberapa hebat dia, jurusnya sudah banyak belum saya kuasai, dan jurus musuh ini hebat atau enggak. Kalau dia tahu musuhnya ini jauh di atas dia pangkatnya atau jurusnya misalnya, kalau dia tetap maju itu namanya mati konyol. Kalau pendekar yang hebat itu dia tahu kapan harus maju, tahu kapan harus mundur. Dan seperti kita juga pada saat bergaul itu ingat, bergaul itu sama dengan mengizinkan orang lain untuk mempengaruhi kita. Lihat, kita ini sudah punya kepribadian yang tidak terpengaruh atau masih oleng nih, masih goyang, masih belum stabil, labil. Kita ini masih labil atau kita ini sudah mantap. Kalau kita sudah mantap, insya Allah kita yakin kita nggak bakal goyah, kita nggak bakal gerak lagi, maka boleh kita masuk ke situ untuk mempengaruhi. Tapi kalau kita masih labil, maka jangan kita musuhi, kemudian kita sok-sok suci, akan tetapi jangan terlalu masuk sehingga kita tidak terpengaruh. Ini pintar-pintar harus mensiasatinya, menyiasatinya harus pintar-pintar. Jadi mereka kita ajak sebisa mungkin, dan kita alihkan. Ini ingat, mematahkan keinginan orang itu nggak bisa loh. Orang sedang lagi hobinya main game, inti patahkan. Jangan main game lagi, mereka nggak bakal berhenti main game. Untuk cara mempengaruhi mereka bagaimana? Kegiatan lain selain game. Coba alihkan kegiatan lain jangan dipatahkan tapi dibelokkan. Dibelokkan. Misalnya, biasanya ngumpul-ngumpul, nongkrong-nongkrong, main game. Gimana kalau seandainya kita ngumpul-ngumpul main futsal? Ngumpul-ngumpul main
main futsal, sehat badan. Akhirnya ada gerakan. Ya, di futsal tadi misalnya kita adakan kegiatan-kegiatan apa misalnya. Bisa seperti itu, atau dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi tidak harus dipatahkan ya, artinya kalian ini langsung ekstrim ya, langsung jadi ekstrim gitu, langsung jadi ekstrim. Enggak harus kayak gitu juga. Enggak harus langsung jadi ekstrim, enggak harus mulai dia ini bagi-bagi tiket neraka, neraka, misalnya kayak gitu ya. Enggak harus seperti itu. Harus seperti itu. Jadi harus pintar-pintar tetap bergaul dengan cara yang baik sambil mengetahui batasan-batasan diri. Kata Rasulullah SAW, atau kata sebagian riwayat, rahimallahu ra'an arafa qadra nafsih fawaqafa indaha. Allah akan merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya, kemudian dia berhenti di situ, tidak melampauinya ya. Allah a'lam. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجيب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين.